प्रभु जीशु कृष्ण नाम आप मानक समस्त मोर नमस्कार। प्रिय श्रोता माने धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाए आ धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रेम पाए। आसंतु आज जो शीर्षक ताहा माने पढ़िबा जीशु को प्रभु बोली कहिबा सहज नाय। जीशु को प्रभु बोली कहिबा सहज नुहे। जीशु को प्रभु बोली कहिबा सहज नुहे। ए पृथ्वीर समस्त कार्य सहज अटे। मनीष पक्षे समस्त कार्य असंभव एमती किछि नाही। आज मनीष चंद्रपृष्ठ जाई पहुंचलानी, शून्यमंडल जाई पहुंचलानी। ए सब काम सहज अटे। मनीष चाहिए ए सब काम करि परिबो। आमानको शिक्षा दिगरे मध्य बहुत उन्नत हेलानी, साइंस दिगरे मध्य बहुत उन्नत हेलानी। ए सब सहज अटे। किंतु मु जहाँ देखुछि मो 30 वर्ष जीवन रे गोटे काम बहुत कष्ट अटे। आउ संभवपर भी नुहे जदि जणे साहाय्य न करंती तेबे से साहाय्यकारी होउछंती ईश्वर। ईश्वर को बिना गोटे काम कहिबा करिबा तो छाड़ी दियंतु, कहिबा संभव नाय, बहुत कष्टकर अटे। यह 2000 वर्ष पूर्वरु ए वितर्क आसीछि। एई वितर्क आजिर नुहे, एई विषयवस्तु आजिर नुहे, एई आलोचना आजिर नुहे। एहा 2000 वर्ष पूर्व आसीछि। ताहा हेउछि लोक माने जीशु को काहे ग्रहण करछन्ति। के जण कहंती तांको अन्य माने तांको कहउछन सिते परिवर्तन होउछन्ति, जीशु ग्रहण करछन्ति। आउ के जण भी कहंती आमे प्रचार कलु सेति पय सेनु परिवर्तन हेले। ए समस्त काम प्रकृत भावरे जदि ध्यानर सह देखिबे, तन तन करी परीक्षा करिवे, ए सब मिथ्या अटे। जीशु को प्रभु बोली कहिबा सहज नुहे। यह मनीष करि परिबो नाही। यह टंका भी करि परिबो नाही। यह पैसा भी करि परिबो नाही। कौन सी विषय भी करि परिबो नाही। इट इज impossible to say Jesus Christ is the Lord. Impossible task this is. यह संभव पर काम नुहे। अनेक जो कथबार्ता करती कहती आमे तांको जीशु विषय कहलु से जानिला बोली एटा पिला मान को खेल। एहा होछि पिला मानकर भावना। आउ के जण कहंती तांको प्रलोभन देखा गला, पैसा दिया हला, हेति पय से परिवर्तन हला। एहा भी पिला मान को खेल अटे। पिला मान को कथा एटा, पिला मान को भावना। अरे भलो से टिके बुझू। मिछ कहिबा पाप, ए शिक्षा ग्रहण के जण करबा इच्छा करिवे। बेविचार करिवा पाप, ए शिक्षा के जण ग्रहण करिवे। मिछ को न कहिले खाइबा को पाइबुन नै कहउछंती। आउ प्रकृत रे प्रभु जीशुଙ୍କ पथरे चलिले मिछ होछि पाप। मिथ्यावादी नरक को जीवे बोली शिक्षा दिया जाए। एते बड़ स्ट्रांग शिक्षा ग्रहण करिबा कष्टकर अटे। अरे बेविचार केते आनंद दिए, सेति पय लोक माने बेविचार करंती। ता फिजिकल को बहुत एक्साइटमेंट दिए, आनंद दिए। ताकू पाप बोली ग्रहण करिबा एते सहज नुहे। सहज नुहे। काकू ठकिबा पाप बोली ग्रहण करिहेब नाही। आने अनेक ठकुछंती। परिवार भितरे स्वामी स्त्री भी परस्पर को ठकुछंती। बापा माँ पिला मान ठकुछंती, पिला माने बापा माँ को ठकुछंती। ठकिबार को पाप बोली ग्रहण करिबा एते सहज नुहे। सहज नुहे सबू। प्रिय प्रभु संतान माने, इट्स नॉट ए जॉक, इट्स नॉट ए इजी टास्क to receive Lord Jesus Christ as personal Savior or Lord. It is difficult task. It is not a part of human being. Nobody can change anybody's life. It is impossible. या पिला माने जेमती खेलते ना कि सेमती खेलला परि कथाबार्ता जगतर कथाबार्ता प्रकृत भाव
ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କେବଳ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ। ଆଉ ମଣିଷକୁ କେହି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଜାଣି ବୁଝିବି ଆମମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକାପରି କାହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଓ ତ କଲର୍ ସେମାନଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଏଲାଇକ୍? କାହିଁକି ସେମାନେ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ବାଇବଲ ତାହା କୁହେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି, ସେ ହିଁ କେବଳ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ବେବିଚାରକୁ ପାପ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ହିଁ କେବଳ ବୋଧ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ମିଛ କହିବା ହେଉଛି ପାପ, ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଣିଷ ଶିଖେଇଲେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଖବର, ଖୁସିର ଖବର, ଯାହା ମେସେଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଇବେ, ତାହା ହେଉଛି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ପର୍ବର ମୁଁ କେତୋଟି ପଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ହେଉଛି 44 ପଦ, 44। John chapter 6 verse 44। ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯିଏ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ? ନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାହାକୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ କେବଳ। କେବଳ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଲେଜକୁ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ପକାନ୍ତି, କେବଳ କୋଉମାନେ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ସେମାନେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିଟେଡ ସେମାନେ ଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ନା, ଅନେକ ପକେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, କେବଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ, କାକେ? ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ କେବଳ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସହଜ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହା ସହଜ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଯାଇ ହେବ, ସବୁ କାମ ବି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆସିପାରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତ କଷ୍ଟକର କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପିଲାମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କହିବେ ଆପଣ ଯେ ଏଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଇମ୍ପସିବୁଲ ଟାସ୍କ, ଏହା ପସିବଲ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ମିଛ କହିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଏଇ ପାଟିରେ କେତେଟା ମିଛ କଥା ବାହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଲଗାମ ଲାଗିଯିବ। ପାପ ମିଛ କଥା ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ମିଛ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ସେ କହିବ, ବିବେକ କହିବ ଏଇ ପାପ କରୁଛୁ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ମୋ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ମଜା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଖୁସିର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଯଦି କେହି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି।
ଯଦି ସେ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଠିକ୍ ବିଷୟ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ମୁଁ ବି ଯେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପରି ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆରେ ଜଗତ ଲୋକମାନେ ମଜା କରନ୍ତି, ମସ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛି ଲଗାମ ଲାଗେନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତ ଆମ ପରି ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଯଦି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଥାପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନା କରିବି, ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଜରେକ୍ଟ ହିମ୍। ତ କ'ଣ କରେ? ରିଜରେକ୍ଟ କରିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନରେ। ଆରେ ଏହା ବି ଖୁସିର କଥା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମିଥ୍ୟାର ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ମିଛ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ରିସିଭ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁର ପର୍ସନାଲ ସେଭିୟର। ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୋ 30 ବର୍ଷ ଜୀବନରେ ଦେଖିଅଛି। ଯଦି କାହାର ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନା, ଆପଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଡେଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଡେଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଇଜି ଟାସ୍କ ଟୁ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଇଜି ଟାସ୍କ। ଯଦି ନିଜକୁ ଡିନାଏ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପଛରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଆଇ ଆମ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଭାବୁଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବେ ମୃତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନମାନେ, ତ ଆଜି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। এই ଜଗତରେ ଯଦି ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପଦ କରିବା ପାଇଁ, କୋଠା ବିଡ଼ି ବାଲିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ। କିଛି ନେଇପାରିବେନି ଏ ଜଗତରୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେବଳ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ବେଟର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। এই ଜଗତ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତୁ, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୀଶୁ କେବଳ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲନ୍ତୁ। ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଜିଜସ୍ every day, not only every moment, because he is with you every moment. He wants to lead you the right track. ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବର 20 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ବାଟରେ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତେବେ ହିଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡିସିସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ସହଜ ନୁହେଁ,
କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। এই ଜଗତ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେବ ସେଇ ଖୁସିଟାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଖୁସି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ସେ ଆନନ୍ଦ এই ଜଗତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବେକାର ବୋଲି କହିବ, ଛି କହିବ, କାହିଁକିନା ଆନନ୍ଦ ବେକାର ଅଛି। କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବେ ନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବାଛିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସବଜେକ୍ଟରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।